ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. પછી જેનાથી વધારે કસૂરી થાય ને એ ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ જ કરી લે. आपको क्या क्या फायदा हुआ वीणा जी? जो सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई. मुझे पहले तो थायराइड था, तो थायराइड क्योंकि मेरी सिस्टर्स में सबको ही था, तो बट नेचुरल मेरे में आना था. डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयाँ वगैरह लिख दी थी, लेकिन मुझे स्वामी जी के पर परम विश्वास है, तो मैंने दवाइयाँ शुरू नहीं करी. डॉक्टर ने बोला था 3 महीने बाद वापस टेस्ट कराना तुम्हारा. मैं साल भर तक योगा वगैरह सब करती रही. 21 बार उज्जाई किया मैंने, और वो कपालभाति, सिंहासन किया, हाँ, एक्यूप्रेशर, हाँ, सारे ये प्राणायाम वगैरह किए. साल भर बाद मैं वापस टेस्ट कराया मैंने, लेकिन मैं उस दौरान इसमें स्वाइन फ्लू के चपेट में आ गई. लेकिन मेरा टेस्ट पहले हो गया था, मेरा TSH बिल्कुल 0.69 हो गया था. डॉक्टर को विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ, सिस्टर्स को किसी को भी विश्वास नहीं हुआ मेरे ऊपर. लेकिन मैंने दोबारा भी टेस्ट किया, मेरा वही रहा. तो थायराइड तो मेरा कंट्रोल हो गया था, लेकिन मेरे को उस दौरान थोड़ा सा पार्क में मैं क्योंकि 4-5 बजे पहुंच जाती थी, तो उससे निमोनिया हो गया. निमोनिया हुआ और उसके साथ स्वाइन फ्लू हुआ. स्वाइन फ्लू में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे उससे पहले ट्यूबरकुलोसिस भी हो चुका था, तो मेरे लंग्स वैसे ही थोड़े से इफेक्टेड हैं. तो 10 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज रही, ICU में रही, ऑक्सीजन पे भी रही. पर तो एक साथ है કેટલી બીમારીઓ, સ્વાઇન ફ્લુ થઈ ગયો હતો, નિમોનિયા થઈ ગયા હતા, એના પેલા ટ્યુબરક્લોસિસ, ટીબીની પ્રોબ્લેમ ઝેલી, આ બધી પ્રોબ્લેમો સહન કરીને યોગથી બહાર નીકળીને અત્યારે બધી પ્રોબ્લેમો મટાડી નાખી છે. और बीपी भी तो हो गया था. हाँ, बीपी तभी हुआ है. तो उस समय भी स्वामी जी मैंने बहुत करीब से मौत देखी. मैंने सोच लिया था, क्योंकि मुझे मेरे सामने बहुत सारे पेशेंट्स निमट के ही जाते थे, सब निमोनिया वाले थे स्पेशली. निमोनिया वाला पेशेंटो एना आंखोंથી મોત જોયેલી છે આંખોની સામે. हाँ, तो 10 दिन बाद मुझे जब रिलीव किया, तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम अपनी बीवी को जिंदा लेके जा रहे हो. लेकिन मुझे विश्वास था प्राणायाम में इनमें बहुत बड़ा, क्योंकि जब इनको हार्ट अटैक रात के 2 बजे आया था, तब भी मैंने इनको यही बोला था कि आप अनुलोम विलोम करते रहो बस, क्योंकि डायबिटिक है, तो इनको पता तो चला नहीं था पेन का. बस ये कह रहे थे अनईजी फील कर रहा हूँ. मैंने कहा आप अनुलोम विलोम करते रहो. तो कई बार ये नाराज भी हो जाते थे, मेरे को मेरी हालत खराब है. मैंने कहा नहीं, आप अनुलोम विलोम करो. और उसका फायदा ये हुआ कि इनका हार्ट का 1% भी डैमेज नहीं हुआ. वैसे के वैसे इंजेक्शन है इनका 50 to 60 ही. ये लो नतर तो हार्ट अटैक થાય ને તો ઇન્જેક્શન ફેક્શન ઓછું થઈ જાય. એ ઇન્જેક્શન ફેક્શન સારા કરી લીધા, हस्बैंड सारा करी लीधा. पोतानी ब्लड प्रेशर कैसा अभी आपका? मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है. मेरे फादर की अभी लॉकडाउन में डेथ हो गई थी, इस कारण मेरे को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट कर गया था. लेकिन कितना हो गया था? मेरा 200 से ऊपर चल गया था अपर, और लोअर भी 100 के आसपास चला गया था मेरा. आजो 1 महीने में काफी परेशान भी रही लॉकडाउन में. डॉक्टर्स वगैरह के पास भी गई, काफी मतलब टैबलेट्स ली भी, लेकिन मैं उनसे थक गई थी. थक के मैंने सारी टैबलेट्स छोड़ दी और बस प्राणायाम के वापस पीछे लग गई. स्वामी जी के साथ सुबह 5 बजे पीछे लगती थी. દરરોજ અત્યારે યોગ કરે છે અને અત્યારે વીણાની વીણા સારી રીતે વાગવા લાગી. હા, ચલો કરો, આ બી નીચે કરો. अब જો આ બધા એક્ઝામ્પલો છે. અમારું કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી લો, જોગિંગ કરી લો, જેનાથી જેટલા આસનો બની શકે એટલા આસનો કરી લો. હા, કેટલા આસનો કરવાના? 5 થી 10 આસન. હા, મંડૂકાસન, શશકાસન, યોગ મુદ્રાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન, ભુજંગાસન, મર્કટાસન, જેટલા આસનો થાય 5 થી 10 આસનો પર્યાપ્ત છે. અંગૂઠા અંદર આંગળીઓ ઉપર આમ મૂકીને પછી આજે આસન સાથે પ્રાકૃતિક ઉપાયો. દૂધીનો સૂપ, દૂધીનો જ્યુસ તો અમે બતાવીએ છીએ, દૂધીનો અને પીઠાનું જ્યુસ. પણ દૂધીનો સૂપ આ શીતકાળમાં સૂપ પીવાનું. સૂપમાં એના જ્યુસ સાથે એને જે લુગદી હોય ને, એમાં પણ ખૂબ ઘણા વધારે ફાઇટોકેમિકલ્સ હોય, એ પણ આવી જાય. અને આજે લોકીનો સૂપ, લોકીનો કલ્પ કેવી રીતે તમને બ્લડ પ્રેશરથી અને કિડની પ્રોબ્લેમથી બહાર કાઢશે, અને એની બધી આયુર્વેદિક દવાઓ, વનૌષધિઓ, જે ઘરેલું ઉપચાર છે, એ તમે શું શું કરી શકો, એ પણ આજે બધું બતાવીશ. એક એક આસન 1 મિનિટ કરવાનું છે. અત્યારે તો અમે પ્રતિકાત્મક કરીએ છીએ, ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ. આવી રીતે
એક એક આસન 1 મિનિટથી માંડીને 5 મિનિટ કરવાનું છે. પ્રાણાયામ એક રાઉન્ડ 5 મિનિટથી માંડીને અડધું કલાક પણ અમે જે ક્રિટિકલ રોગો હોય એમાં કપાલભાતી અનુલોમ વિલોમ કરાવીએ છીએ અને આનાથી અસાધ્ય રોગો અમે મટાડ્યા છે પ્રાણાયામ થકી, યોગાભ્યાસ થકી. આ એકદમ જે સાત્વિક જીવન પદ્ધતિ છે, યોગ, આયુર્વેદ અને પ્રાકૃતિક જીવન શૈલી કે એક શબ્દમાં કહીએ તો પ્રાકૃતિક, સાત્વિક, આધ્યાત્મિક, નોન વાયલેન્સ બેઝ અહિંસક જીવન પદ્ધતિ, આ અમારા પુરખોનો, પૂર્વજોનો અતુલ્ય જ્ઞાન છે. મંડૂકાસન, શશકાસન.
બોઇલ્ડ વેજીટેબલ લેવાની. અને દૂધીનો સૂપ તો એ તો અમૃત છે, રામબાણ છે. બ્લડ પ્રેશર માટે, ઓબિસિટી માટે, હાર્ટ માટે, સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ માટે, જેને વજન ઉતારવાનું હોય, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ, હાર્ટના બ્લોકેજ દૂર કરવાનો હોય, બીપીને ક્યોર કરવાનું હોય, જેને લો હિમોગ્લોબિન હોય, જેને એસિડિટીની બહુ પ્રોબ્લેમ હોય, પેટ ખૂબ ખરાબ હોય, એના માટે આ મર્કટાસન એક અભ્યાસ. આવી રીતે મર્કટાસન ના 2 અભ્યાસ. ઘોટણ પંજામ પાસે, પછી આમ ડિસ્ટન્સ કરીને, આમ, પછી પગ સીધા કરીને એક પગને ઓપોઝિટ સાઈડમાં આમ લઈ આવો. જેટલું જેનાથી થાય એટલું કરવાનું. જે બાજુમાં પગ એનાથી વિપરીત બાજુમાં આમ ગરદન. પછી પવન મુક્તાસન. એક એક આસન અમે પ્રતિકાત્મક અત્યારે બતાવીએ છીએ, તો આમાં થોડા જલ્દી કરીએ છીએ. તમે 1 મિનિટથી માંડીને 2, 3, 5 મિનિટ સુધી એક એક આસન આમ કરવાનો. પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, પછી નૌકાસન. સેતુ બંધાસન, એ પણ ઘણું બધું સારું. હા, પેટ માટે, પીઠ માટે, જનરલ હેલ્થ, ફિટનેસ માટે. આટલા આસનો અને પ્રાણાયામ, આ તો રામબાણ છે બધા માટે. એ તો
શીત ઋતુમાં જ્યારે બહુ ઠંડક વધી જાય ને ત્યારે લોકોનો દૂધીનો તમે જ્યુસ પીઓ ને તેનાથી વધારે ઠંડક વધે. જેનો જોડો દુખાવો થતો હોય સાંધામાં અને જેને અસ્થમા હોય, કફ હોય, એના માટે પછી તકલીફ કરે દૂધીનું જ્યુસ. અને દૂધીમાં જ્યુસ કાઢીએ ને તો એમાં જે ફાઈબર આપણે ફેંકી દઈએ ને એ ફેંકવાનું ને એ ભાજીમાં નાખીને ખાવાનું. પણ આમાં સૂપમાં તો એનો ફાઈબર પણ આવી જાય અને ફાઈબર સાથે સાથે આમાં જે જ્યુસ અને બધા પછી ઔષધીય ગુણ અજમાના, જીરાના અને ગાયના ઘીના પણ ગુણ આવી જાય. જો જેના ઘોટાણામાં ઘસારો થાય ને, લિક્વિડ ઓછું થઈ જાય, એના માટે 1 થી 2 ચમચી ગાયનો ઘી કે 1 ચમચ બાદામ રોગન કે સવારે કોકોનટ વર્જિન ઓઇલ એ લેવું જ પડે. નહીતર તમે તકલીફ થાય, બ્રેઇનમાં તકલીફ, ડિમેન્શિયા, પાર્કિન્સન, પેરાલિસિસ, આ બધું તકલીફ થાય. એટલે 1 થી 2 ચમચી ઘી પણ જરૂરી છે. તો આજે કેવી રીતે તમે મટાડી શકો છો બીપીને, કિડનીની પ્રોબ્લેમને, ક્રેટિનિન ને બધું, આ બધી જે આયુર્વેદિક ઔષધિઓ અને ઘરેલું ઉપાયો એનો આપણે જ્ઞાન આપ્યો. યોગશાસ્ત્ર સાથે પાકશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યો. આ બધા પ્રયોગો તમે ઘરે કરી લેજો. અને બહુ ઈચ્છા હોય ને તો આ દૂધીનો હલવો, દૂધી પાક આ બધું કરીને તમે ઘરે જ સારી મીઠાઈઓ, વ્યંજનો પણ બનાવી શકો છો. એ સાથે આજના કાર્યક્રમને વિરામ આપીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય સીતારામ.